Hi students, now I am going to start the grammar topic verb pattern. Here this topic carries 4 marks in the examination. See here, verb pattern. What is the meaning of verb pattern? What is the meaning of verb? Verb refer to the action. Action doing word, verb is. Verb pattern. Topic is verb pattern. Verb means kriya. Pattern means models. Pattern means models. Model means namunalu. Verb patterns means kriya namunalu. See here, verb pattern. First model. In this model, we find first subject, next linking verb, next subject complement. What are there? Subject, linking verb, subject complement. First, your problem is what is called subject? You don't know. I think. What is called subject? Come on, tell me. First, మీకు సబ్జెక్ట్ అంటే తెలిస్తే కదా ఆ సబ్జెక్ట్ని తెలుసుకునేది మనకు రాసేది. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్? వేర్ డు వీ ఫైండ్ సబ్జెక్ట్? వాట్ ఈస్ కాల్డ్ వెబ్? వేర్ డు వీ ఫైండ్ వెబ్? ఇన్ గ్రామర్, subject, verb, object. These are found in a sentence. Subject, verb, object. These 3 parts are found in sentence. We find in sentence. Sentence lo untavi. What is called sentence? Sentence ante this is called sentence. Kiran is a businessman. This is called a sentence. Why do we call a sentence? Just basic, I am asking. Why do we call a sentence? Because a sentence gives full meaning. It gives complete sense. First one. Second thing is, in a sentence we have 3 parts. You will take any sentence in English, 3 parts. What are they? Subject, verb, object. Subject, verb, object. Subject means doer of an action. Subject means doer of an action. Karta, pani chesevadu. Verb means action, pani. Object means receiver of an action. Doer of an action, receiver of an action. Doer of an action is called subject. Receiver of an action is called object. Middle, verb. Verb means క్రియ అంటే కర్త కర్మ మధ్యన క్రియ ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడో హై స్కూల్లో ఉంటాయి ఇవి ఇక్కడ వచ్చినాయి. ఫస్ట్ బేస్ తెలిసి రాయడం ఈజీ. సో రిమెంబర్, సబ్జెక్ట్ మీన్స్ డూయర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. డూయర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్, పని చేసేవాడు సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ కమ్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ఏ సెంటెన్స్. సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా చూడండి వాక్యం బిగినింగ్లోనే వస్తుంది. Next, see here, linking verb. Linking verb. What is called linking verb? Linking verb means helping verb. Helping verb means auxiliary verb. Linking verb అన్నా helping verb అన్నా auxiliary verb అన్నా ఒకటే. ఏంటివి? సహాయక క్రియలు అంటాం. సో అగైన్ verbs are 2 kinds. మళ్ళీ ఇక్కడ verbs are 2 kinds. Main verbs, helping verbs. మెయిన్ వెర్బ్స్, హెల్పింగ్ వెర్బ్స్. మెయిన్ వెర్బ్ పక్కకు పెట్టండి. హెల్పింగ్ వెర్బ్స్. ఇన్ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ వీ ఫైండ్ బీ. హెల్పింగ్ వెర్బ్స్లో బీ వస్తుంది. లింకింగ్ వెర్బ్ బీ మీన్స్ బీ ఫార్మ్స్. హెల్పింగ్ వెర్బ్స్లో బీ ఫార్మ్స్ అంటాం. అగైన్ వాట్ డు వీ కాల్ బీ ఫార్మ్స్? వాట్ ఆర్ బీ ఫార్మ్స్? మీకు వస్తాయి ఇవన్నీ, హై స్కూల్ వచ్చినవే. వాట్ ఆర్ బీ ఫార్మ్స్? సింపుల్. am, is, are, was, were. Am, is, are,
was, were. These are called be forms. So here linking verb be refers to be forms, remember. be refers to be forms. అంటే మీరు ఇక్కడ ఏం రాయాలి, be forms రాయాలి. అంటే am, is, are, was, were లో ఏదో ఒకటి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్? సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ means it says more information, additional information about a subject. Subject complement says additional information about a subject. పేర్లోనే ఉంది. సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ గురించి కొంచెం ఎక్కువ చెప్పేది. సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? సెంటెన్స్లో బిగినింగ్లో వస్తుంది. సో సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ says something about or more about or additional information about a subject. దేని గురించి అంటే సబ్జెక్ట్ గురించి కొంచెం ఎక్కువ చెప్పేదే సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తుందంటే కొంచెం ఈ బేస్ తెలవాలి మీకు. యూ మస్ట్ నో, యూ షుడ్ నో. ఈ బేసిక్ నీకు తెలిస్తే ఈజీ రాయడం. సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు మనం? నౌన్ రాయొచ్చు. సార్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ నౌన్? మళ్ళా నౌన్ అంటే ఏం తెలియదు మీకు? వాట్ ఈస్ కాల్డ్ నౌన్? Noun is a naming word. Names of persons, places, things in this world. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పేర్లన్నీ నౌన్సే. ఎనీ నౌన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్. ఒక పేరు రాస్తాను ఇక్కడ, నౌన్. ఆర్ నౌన్ ఫ్రేజ్. ఫ్రేజ్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇట్ డజంట్ హ్యాస్ వెర్బ్. ఫ్రేజ్ అంటే పదాల సముదాయం, దాంట్లో వెర్బ్ ఉండదు. అడ్జెక్టివ్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్జెక్టివ్? అన్ అడ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఎ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్, వర్ణించే పదం అడ్జెక్టివ్. ఇట్లా సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ ప్లేస్లో ఒక నౌన్ అయినా రాయొచ్చు, నౌన్ ఫ్రేజ్ అయినా రాయొచ్చు, అడ్జెక్టివ్ అయినా రాయొచ్చు. సో లైక్ దిస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హీ విల్ గివ్ వన్ ప్యాటర్న్, వెర్బ్ ప్యాటర్న్. ఎగ్జామినేషన్లో మీకు ఇట్లా ఒక వెర్బ్ ప్యాటర్న్ ఇస్తాడు. ఏమని? సబ్జెక్టు లింకింగ్ వెర్బు సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అని ఇస్తాడు. ఇచ్చి కింద వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఏ మోడల్. ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాడు మీకు మోడల్కి. ఎట్లా? కిరణ్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇస్తాడు మీకు. కిరణ్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్. సో కిరణ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, ఈజ్ లింకింగ్ వెర్బ్, ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. హూ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్? కిరణ్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్. హియర్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ రెఫర్స్ టు కిరణ్. ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ ఎవరి గురించి చెప్తుంది? కిరణ్ గురించి చెప్తుంది. కిరణ్ ఈజ్ వాట్? సబ్జెక్ట్. సో సేస్ సంథింగ్ అబౌట్ సబ్జెక్ట్. దట్స్ వీ కాల్డ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అన్నాం. సో మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ. కిరణ్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్. దే వర్ నాట్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు విద్యార్థులు గారు. దే సబ్జెక్ట్, were helping verb, that means be form, were. I told am, is, are, was, were. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ బీ ఫామ్ రాసిన మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది మీకు. కిరణ్ సింగులర్ కాబట్టి సింగులర్ వెర్బ్ వచ్చింది. హియర్ దే ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్, సో వీ సెలెక్ట్ ప్లూరల్ వెర్బ్. సో హియర్ ఈజ్ an agreement is there between subject and a verb. ద అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఏ వెర్బ్. ఇక్కడ సబ్జెక్టు వెర్బ్కు ఒక ఒప్పందం ఉంది. ఏంటిది అంటే ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింగులర్ నెంబర్, వెర్బ్ ఈజ్ ఆల్సో సింగులర్ నెంబర్. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లూరల్ నెంబర్, వెర్బ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లూరల్ నెంబర్. దిస్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్. ఇది కూడా మీకు స్కూల్లో వచ్చిందే. ఇక్కడ సబ్జెక్టుకు వెర్బ్ మధ్యన ఒప్పందం ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ సింగులర్ ఉంటే వెర్బ్ కూడా సింగులర్ ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ ఉంటే వెర్బ్ కూడా ప్లూరల్ ఉంటుంది. ఇది మీరు కొంచెం కనిపెట్టుకుంటే రాయవలసి ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేసుకుంటప్పుడు. సో కిరణ్ వర్ అనొద్దు, కిరణ్ వర్ రాంగ్ బికాజ్ కిరణ్ సింగులర్ నెంబర్, దట్స్ వై వి సెలెక్ట్ ఈజ్. దే ఈజ్ అనొద్దు మళ్ళా, దే వర్, దే ఆర్. ద డిష్ ఈజ్ హాట్, ద డిష్ ఈజ్ హాట్. ద డిష్ వాట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ వచ్చింది. ద డిష్ ఈజ్, ఈజ్ ఈజ్ లింకింగ్ వెర్బ్. యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్ అన్న ఈజ్ లింకింగ్ వెర్బ్, హాట్ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్.
ఆ వంట వేడిగా ఉంది. ట్యాప్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రెష్. ట్యాప్ వాటర్ సబ్జెక్ట్, ఈజ్ లింకింగ్ వెర్బ్, ఫ్రెష్ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. ట్యాప్ వాటర్ ఫ్రెష్గా లేదు. లేకపోతే దీంట్లో ఇంకో సెంటెన్స్ కూడా రాయొచ్చు నువ్వు, ట్యాప్ వాటర్ ఈజ్ ఫ్రెష్. అనదర్ సెంటెన్స్ ఇలానే నాట్ తీసేస్తే వాళ్ళకి సెంటెన్స్ వస్తుంది. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ అన్ ఇన్నర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ అన్ ఇన్నర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. సంతోషం అనేది మనసు యొక్క అంతర్గత స్థితి. హ్యాపీనెస్ సబ్జెక్ట్, ఈజ్ లింకింగ్ వెర్బ్, అన్ ఇన్నర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. ద ట్విన్స్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్. ట్విన్స్ సబ్జెక్ట్, ఆర్ లింకింగ్ వెర్బ్, very active subject complement. So like this you have to write any 4 meaningful sentences in the examination. పరీక్షలో మీరు ఏవైనా 4 meaningful sentences నువ్వు రాయవలసి ఉంటుంది. 4 marks it carries. దానికి 4 మార్కులు ఉంటాయి. సో all these are subjects, all these are linking verbs, అంటే am, is, are, was, were ఉండాలి. all these are subject complement. This is the first model. Now see verb pattern, second model. Here subject, linking verb B, same చూడండి. in verb pattern 1 subject came, linking verb came, same subject, linking verb same. So the difference is complement of the verb. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది తేడా? here verb pattern 1B లో complement of the verb అంటుంది. ఇక్కడ verb complement. So subject complement refer to the subject, verb complement refer to the verb. సింపుల్. ఇక రిమైనింగ్ సేమ్, ఇదంతా సేమ్. ఇక్కడ లింకింగ్ వెర్బ్ దగ్గర మనం బీ ఫార్మ్స్ రాసుకోవాలి, సబ్జెక్ట్ దగ్గర సబ్జెక్ట్ రాసుకోవాలి. కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ సేస్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వెర్బ్. కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ రెఫర్ టు ద మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వెర్బ్. So that is the verb complement or complement of the verb. See here example. The photograph was on the table. ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ టేబుల్ పైన ఉండేది. సో ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, వాజ్ ఈజ్ లింకింగ్ వెర్బ్, బీ ఫామ్. చూడండి ఇక్కడ మొత్తం చూస్తే యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వరే ఉండాలి. వేరే వెర్బ్ రావద్దు, మెయిన్ వెర్బ్ మళ్ళీ రాంగ్ అవుతుంది. యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్ సెలెక్ట్. కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద వెబ్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్. ఫోటోగ్రాఫు టేబుల్ మీద ఉండెను. ద బర్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద నెస్ట్. ద బర్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద నెస్ట్. వేర్ ఈజ్ ద బర్డ్? ద బర్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద నెస్ట్. ఇన్ ద నెస్ట్ ఈజ్ వాట్? కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద వెబ్. అంటే ఈ వెర్బ్ గురించి చెప్తుంది ఇది. ఈజ్ ఉన్నది ఎక్కడ? ఇన్ ద నెస్ట్. ఇన్ ద నెస్ట్ ఈజ్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద వెబ్. ద బర్డ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్. ద గెస్ట్స్ వర్ ఇన్ ద హాల్. వేర్ వర్ ద గెస్ట్స్? ద గెస్ట్ వర్ ఇన్ ద హాల్. ఎక్కడున్నారు? అతిథులు హాల్లో ఉన్నారు. ఇన్ ద హాల్ ఈజ్ కాంప్లిమెంట్ ద వెర్బ్, వర్ లింకింగ్ వెర్బ్, గెస్ట్ సబ్జెక్ట్. సింపుల్ సెంటెన్సెస్ ఆల్ దీస్ ఆర్. ద డైరెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఆఫీస్. వేర్ ఈజ్ ద డైరెక్టర్? ఇన్ ద ఆఫీస్. ఇన్ ద ఆఫీస్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద వెర్బ్. ఈజ్ లింకింగ్ వెర్బ్, హెల్పింగ్ వెర్బ్. డైరెక్టర్ సబ్జెక్ట్. సెలెక్ట్ 3. ఈ మూడిట్లో ఏది మిస్ అయినా, నువ్వు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోకపోయినా మార్కు రాదు, మీనింగ్ ఉండదు. ఆ సెంటెన్స్ డజంట్ గివ్ ఫుల్ మీనింగ్. ఫుల్ మీనింగ్ ఇవ్వదు. ద డాక్టర్ వాజ్ ఇన్ ద ఆపరేషన్ థియేటర్. వేర్ వాజ్ ద డాక్టర్? ద డాక్టర్ వాజ్ ఇన్ ద ఆపరేషన్ థియేటర్. ఎక్కడున్నాడు ఆయన? ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉండేను. సో హియర్ ఇన్ ద ఆపరేషన్ థియేటర్ ఈజ్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద వెర్బ్. వెర్బ్ గురించి ఎక్కువ చేసి చెప్తుంది. ద చైల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద క్రెడిల్. అమ్మ ఎక్కడున్నది? ఆ పాప క్రెడిల్లో ఉన్నాను. క్రెడిల్లో ఉన్నది. క్రెడిల్ అంటే ఉయ్యాల్లో ఉన్నది. సో ఇన్ ద క్రెడిల్ ఈజ్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద వెర్బ్. ఈజ్ లింకింగ్ వెర్బ్. ద చైల్డ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్. సో యూ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ బేసిక్, కొంచెం బేసిక్ తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ. సబ్జెక్ట్, వాట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, వాట్ ఈజ్ వెబ్, వాట్ ఈజ్ అబ్జెక్ట్ అని తెలిసి ఉంటే ఇది రాయడం ఈజీ. సో దీస్ ఆర్ 2 మోడల్స్ హియర్. In the examination, remember one more thing here. In the examination, he will give verb pattern model like this. He will give one example also as a model. You have write
దట్ మోడల్, యూ ఫాలో దట్ మోడల్ అండ్ రైట్ 4 మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్. ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ప్యాటర్న్ ఇస్తాడు, మరొకసారి చెప్తున్నా, కింద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ను బట్టి నువ్వు 4 ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. 4 మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ రాస్తే 4 మార్క్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద టాపిక్ వెబ్ ప్యాటర్న్. థ్యాంక్ యూ.